ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور یاد ہوگا آپ کو کہ بریک سے پہلے جب ہم لاسٹ ایک سٹوری کر رہے تھے جس میں ہم خلا کی بات کر رہے تھے، جس سے ہم نے بتایا تھا کہ کتنا زیادہ ایئر پولوشن ہوتا ہے جو ہماری ہیلتھ کے لیے کتنا زیادہ برا ثابت ہو سکتا ہے. ابھی ہم یہی بات کرنے والے ہیں کیونکہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں اسموگ میں اضافے کا امکان ہے، اور اسموگ مانیٹرنگ سینٹر نے ایڈوائزری بھی جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشرقی ہواؤں کے باعث اتوار سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں فضائی آلودگی میں مزید اضافہ ہوگا. اور اگر ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ اوسطاً 195 سے 210 کے درمیان رہنے کا بھی امکان ہے. اگر میں صرف 1 بائی 1 تمام سٹیز کی بات کروں، اگر اسلام آباد کی بات کروں تو وہاں 147، پشاور کی 181، لاہور اسی طرح 164، کوئٹہ کی بات کی جائے تو 151، اور پھر کراچی 81 اور ملتان میں 167. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ بڑے شہروں میں اس طرح سے ایئر کوالٹی انڈیکس کی کیا صورتحال ہے جو ڈائریکٹلی ہماری ہیلتھ کو افیکٹ کرتی ہے. اور جو لوگ آپ کو پتہ ہے کہ جو سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے، بچے ہو گئے، بزرگ ہو گئے، یہ ان کو کتنا زیادہ افیکٹ کرتی ہے. اور جیسے جیسے سردیاں قریب آ رہی ہیں مزید تو یہ صورتحال بھی بڑھی ہے. تو اب اس کے حوالے سے کیا پریکاشنز ہو سکتے ہیں، اسی پر آج ہم بات کرنے والے ہیں. بالکل اسی پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر محمد عمران صاحب پلمونالوجسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ جس طرح سے غزل نے پورا آپ کو ان ڈیٹیل بتایا کہ کیا ایئر کوالٹی انڈیکس ہے، اسموک سے کیا کچھ خطرات ہوں گے، لیکن آپ ہمیں بتائیے گا کہ اسموک ریئلی ہماری جو آنے والے مطلب دن ہیں کتنا زیادہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اسموک. السلام علیکم. تھینک یو ABN نیوز کہ آپ نے اس امپورٹنٹ ایشو پہ اس کے لیے مجھے مدعو کیا. بالکل آپ نے ایک ڈیوائن انڈیکس سارے چیزوں کو بتایا جو کہ آگے اور بھی ہو جائے گا بیکاز سردی کے لہر آتی ہوئی ہے. جو ہمارے سارے بریتھنگ ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں یا لائک فار ایگزامپل اسموک جنرل پاپولیشن کو ان جنرل افیکٹ بہت زیادہ کرتا ہے، بٹ ان اسپیسیفک وہ لوگ جن کو پہلے سے الرجی، ایستما یا پیپروں کے اور بیماریاں ہوتی ہیں ان کو اور زیادہ بہت سارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اور ان کے لیے پہلے تو یہ تھا کہ لائک جو پولن سیزن کا یا الرجن سیزن کا تھا وہ تھوڑا سا رسکی ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ دس از بیکمنگ ٹوائس ان ایئر، ایک موڈ ان کو ہٹ کرتا ہے پھر آگے مارچ اپریل میں تو پولن سیزن. تو پریکاشنری میجرز بہت زیادہ ضروری ہے. اب یہ ہے کہ اسموک کے لیے تو گورنمنٹ وہ کرے گی اپنے میجرز وغیرہ کم کرنے کے لیے، لیکن ہمیں انڈیویجولی بھی اپنے صحت کا خیال رکھنا ہے. فار ایگزامپل اگر بہت زیادہ اسموک آ رہی ہے تو وہ لوگ جن کو پہلے سے سانس کی بیماریاں ہیں یا اور کوئی بیماریاں فار ایگزامپل دل کی بیماریاں، تو ان کو چاہیے کہ وہ انڈور اسموک کی سیزنز میں اپنے گھروں پہ اگر آپ فار ایگزامپل روم ایئر پیوریفائر لگا سکتے ہیں تو وہ لگائیں، ماسک پہن کے آپ باہر نکلیں. اور ایک بہت ضروری چیز جو اس سیزن میں آتی ہے وہ ہے فلو ویکسینیشن. آپ ضرور وہ کرائیں بیکاز ڈیورنگ دی سیزن آف اسموک یا ارلی ونٹر وائرل انفیکشن بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جو کہ بہت بڑی ٹریگر ہوتی ہے آپ کو ایک سانس کی بیماری شروع کرتے ہیں. تو اٹس ویری مینڈیٹری کہ آپ لوگ اپنے فلو کی ویکسینیشن کریں. اینڈ یوزلی اٹ از سیف فار ایوری باڈی اباؤٹ 6 months of age for women who are pregnant as well. لیکن ڈاکٹر صاحب ڈو یو تھنک کہ کیا ماسک پہننا ہی، اب ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ کیا صرف ماسک پہننے سے ہی یہ چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں؟ سانس کی بیماریاں جن لوگوں کو ہیں، ماسک صرف ایک انف ہے؟ لائک ماسک صرف ماسک انف نہیں ہے. اگر صرف آپ ماسک کے بارے میں بات کریں کہ ماسک آپ کو کس حد تک پروٹیکشن دیتے ہیں تو وہ ماسک جو کہ جسے ہم ریسپائریٹرز کہتے ہیں لائک N95 ماسک تو وہ آپ کو پروٹیکشن دیتے ہیں جو کہ لائک ہر کسی کے لیے پہننا فیزیبل بھی نہیں ہوتا اور کمفرٹیبل بھی نہیں ہوتا. تو لائک اگر صرف یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کپڑے والے ماسک پہن کر لوگ بازار میں گھوم رہے ہوتے ہیں جن پہ آلریڈی لائک بہت زیادہ ڈرٹ ہو جاتی ہے اور اس کو ہم ری یوز کرتے رہتے ہیں تو اس سے کبھی کبھار مسائل اور بڑھ جاتے ہیں، کم نہیں ہوتے. تو اگر آپ نے ماسک پہننا ہے تو ایک تو آپ نے ڈسپوزیبل ماسک اس کو آپ نے ڈیلی چینج کرنا ہے. اگر آپ کپڑے والے پہنتے تو اس کو واش کرنا ہے. اس سے کچھ نہ کچھ حد تک فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن لائک یہ ایک یونیورسل سولوشن نہیں ہے. آپ نے لائک اور پریکاشنز بھی لینے ہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے، اپنے ہاتھ سے باقی ساری چیزیں میں نے بتائی. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو کہ ہمیں شاید یہ فیل نہیں ہوتا کہ اسموک سے لگ سکتی ہیں، لیکن عام آدمی کو آپ یہ بتائیے گا کہ کون کون سی ایسی بیماریاں جو اسموک میں ہمیں گھیر سکتی ہیں؟
एक तो एक स्मोक एक कॉम्बिनेशन है इसमें, लाइक पहले तो ये होता था कि फोग होता था जो कि उसमें वाटर वेपर्स का कंटेंट बहुत ज्यादा होता था. अब लाइक जो विंटर्स में वेपर्स यहाँ पर स्टक हो जाते हैं हमारे एनवायरनमेंट में और फिर इसके साथ सारे पोल्यूशन मिल जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी खतरनाक चीज है. आगे इस पे और भी रिसर्च स्टडीज जारी है, लेकिन वो लोग जिनको ऑलरेडी सांस की बीमारियां और एलर्जी है, फॉर एग्जांपल एस्थमा, सीओपीडी या दायमी तनफ्फुस से तंगी, आगे इस पे लाइक जो दिल की बीमारियां हैं ये उसको भी कॉज कर सकता है. लंग कैंसर की भी काफी स्टडीज चल रही है, पोटेंशियल कॉज ऑफ लंग कैंसर एज वेल. सो लाइक स्मोक एक बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है. ये आपको एलर्जी आपकी वो करा सकती है, आपको सीओपीडी दे सकती है, आपकी दिल की बीमारियां एक्सरबेट कर सकती है, एंड इन फ्यूचर कैन बी अ कॉज ऑफ लाइक लंग कैंसर एज वेल. लाइक इसमें सारा स्मोक वगैरह सब वो सस्पेंड हो जाता है, फिर लाइक वो लोग जो नॉर्मली अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, लाइक पूरे एनवायरनमेंट में स्मोक फैल जाती है, तो फिर उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है. अच्छा डॉक्टर साहब, ये देखा गया है उमूमन कि लंग्स की बीमारियां बहुत ज़्यादा आम हो चुकी हैं या फिर होती भी हैं, जो लोग पहले से इस चीज़ से इफेक्ट होते हैं. तो हाउ डेंजरस इज़ एयर पोल्यूशन और ये जो स्मोक है हमारे लंग्स के लिए कितनी खतरनाक है? स्पेसिफिकली लंग्स को हिट करते हैं, इंटरनली किसी भी सिस्टम को हिट कर सकते हैं. लंग्स की जो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जिन लोगों को पहले से सांस की बीमारियां हैं वो तो बहुत ज्यादा खतरे में होते हैं कि उनकी सारी बीमारियां सबेट हो जाती है. नॉर्मली हमारे लंग्स होते हैं, दे आर द फर्स्ट ऑर्गन जो हम इनहेल करते हैं स्मोक को. इसमें बहुत ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर होता है जिसे हम लाइक मेजर करते हैं PM 2.5 एक डिवाइस है. और इसमें ग्राउंड लेवल ओजोन होता है, उसका भी प्रॉपर इसमें रेंज ऑफ कंपोनेंट होता है. बाकी नाइट्रोजन कंपाउंड गैसेस होते हैं, एंड ऑल दीस थिंग्स आर वेरी डेंजरस फॉर योर लंग. दे कैन कॉज लाइक ये बहुत लंबा एक लिस्ट है जो सारी बीमारियां करा सकती है. फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने बताया, एस्थमा हो गया, एक्सरबेशन, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज या जिसे दायमी तनफ्फुस तंगी कहते हैं, जो कि नॉर्मली स्मोकर्स में होता है. बट अभी जो हमारे सारे नॉन स्मोकर्स रात दिन अपने एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से वो भी एट रिस्क है इस बीमारी में. एंड अगर आप आगे चले जाए तो इट कैन कॉज जो हमारे डिफरेंट इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, इट कैन कॉज लंग कैंसर एज वेल. डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि कोई भी शख्स है ऐसा जो कि स्मोक के दौरान भी, बाहर तो हमने जाना है, अपनी जॉब्स में जाना है, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, बहुत सारे और काम है जो कि बाहर जाना हमारी मजबूरी है. सो नंबर एक प्रिकॉशंस के हवाले से बताइएगा प्रिसाइसली, और साथ क्योर के हवाले से भी बताइएगा. प्रिकॉशंस ये एक तो है कि हम सब ने फ्लू वैक्सीन अपनी लगानी है कि इस सीजन में चूंकि वायरल इन्फेक्शन एक ट्रिगर आपको मिल जाती है, आपके लंग थोड़े से डैमेज हो जाते हैं, फिर वो प्रोन हो जाते हैं किसी भी के लिए. तो आपने फ्लू वैक्सीन लगानी है कि जो 4 या 5 मेजर वायरस होते हैं उनसे आप प्रोटेक्ट करें. दूसरी बात, आपने मास्क पहनना है. जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया, ये यूनिवर्सल सोल्यूशन नहीं है, बट ये बहुत हद तक आपको फायदा दे देता है. तीसरी बात, आपने खुद अपने आप को हाइड्रेट रखना है. आपके हाइड्रेशन लेवल, आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो तो आपकी बॉडी सारे जो टॉक्सिक और एनॉक्सिक चीजें हैं उनको क्लियर आउट कर देती हैं. आपने अपने रूम्स और घर को प्रोटेक्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर ड्यूरिंग ट्रेवल यू आर एक्सपोज, आपने मास्क पहनना है, हाइड्रेट है, इम्यून है, बट घर आके आपने प्रॉपर एग्जॉस्ट लगाना है कि जो घर के अंदर ओजोन या स्मोक वाले पार्टिकल्स जमा है उनको आप अच्छी तरीके से बाहर निकाल सके. और इफ यू कैन अफोर्ड, आपने एयर प्यूरिफायर या एयर फिल्टर्स लगाने हैं और रूम को भी आपने हाइड्रेट. तो ये ऐसी चीजें हैं जिनसे प्रिकॉशनरी मदद. डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ ये भी ऐड कीजिएगा, क्योंकि अक्सर हमने देखा है जो हसास अफराद होते हैं, जैसे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, और ख़वातीन कुछ ऐसी हैं जिनको बहुत ज़्यादा जो सेंसिटिव होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं. बाहर से आने के बाद लोग अक्सर ये बात करते हैं कि हमें घरेलू देसी टोटके भी इस्तेमाल करने चाहिए. लाइक कुछ लोगों का ये कहना होता है कि वो स्टीम ले लें, तो ये भी इफेक्टिव है चीज़ें? यस डेफिनेटली. स्टीम ये कि लाइक जब हम एयर प्यूरिफायर रूम में लगाते हैं वो दो काम करता है. तो उसमें HEPA फिल्टर होता है, एयर फिल्टर करता है, और वो ह्यूमिडिफिकेशन भी करता है. तो ह्यूमिडिफिकेशन इज वेरी गुड फॉर एयर में. आपने बहुत ज्यादा स्टीम भी नहीं लेनी, लाइक एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. बट आपने अगर फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग सिम्पटम्स, आपने दिन में 2 या 3 मरतबा स्टीम ली, तो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम. और जो हम ह्यूमिडिफायर और एयर प्यूरिफायर लगाते हैं उनका भी यही मकसद होता है यू कीप द एयर इन योर रूम और इन योर हाउस हाइड्रेट. तो उस हाइड्रेशन से बहुत ज्यादा फायदा आपको मिल सकता है.
ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر محمد عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ ہمیں اسموک کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے, کس سے بچاؤ اختیار کر سکتے ہیں, حفاظتی تدابیر کے حوالے سے بھی ہمیں انہوں نے بتایا. یہاں پہ وقت کو چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا, بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ.